اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ نومبر کا جو مہینہ ہے وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 14 نومبر کو ذیابیطس یعنی شوگر کا عالمی آگاہی دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور 12 نومبر والے دن نمونیا ڈے منایا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ آج اس ویڈیو میں خاص طور پہ جو ذکر ہے وہ شوگر کے اوپر ہے۔ پاکستان میں بھی جو شوگر کے معاملات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی شوگر سے جو مرض پیدا ہو رہے ہیں وہ جب ہم شوگر کے معاملے میں شوگر کی وجہ سے دل پہ بھی اثر پڑتا ہے، گردوں پر بھی اثر پڑتا ہے، کولیسٹرول میں اضافہ ہو جاتا ہے، نابینا پن کی شکایت ہو جاتی ہے، آنکھوں کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، دانتوں کی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں، قلب کی پیچیدگیاں، امراض فالج پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ جسم کو جیسے لکڑی کو دیمک کھاتی ہے، اس طریقے سے شوگر جو ہے وہ انسان کی باڈی کو کھا جاتی ہے۔ وجہ اس کا جو ہے بنیادی طور پہ وہ ہے رہن سہن، طرز زندگی، حالات کا بڑا دخل ہے، ماحول کا بڑا دخل ہے، ایٹماسفیئر کا بڑا دخل ہے۔ اس میں بچے بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ دنیا میں پاکستان کا جو 7واں نمبر پر ہے پاکستان شوگر کے معاملے میں، اور اس کی جو شرح ہے شوگر کی بڑھنے کی وہ 7.6% سے بڑھ رہی ہے، یعنی 2030 کے اندر آ کے پاکستان 4 نمبر پر آ جائے گا شوگر میں۔ ابھی اس وقت موجودہ حالات میں 7ویں نمبر پہ ہے، لیکن 2030 میں 4 نمبر پر شوگر میں آ جائے گا، جس تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے۔ یہ فیکٹس اور فیگرز جو تحقیقات کرتی ہے عالمی ادارے اس کے توسط سے پیش کر رہے ہیں، اس پہ ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ضروری ہے۔ عوام الناس میں شعور اور آگاہی دی جائے تاکہ اس سے بچا جائے۔ بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس میں کھانے پینے کی عادت میں توازن پیدا ہو جائے، اعتدال رکھا جائے، وزن سے بچا جائے، غذائی احتیاط، ورزش کو زندگی کا معمول بنایا جائے۔ اچھا، اب ادھر یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اب شوگر جو ہے وہ ہے کتنے قسم کی؟ کیا ایک ہی قسم کی ہے شوگر؟ اگر ایک قسم کی ہے تو پھر دوائی بھی ایک ہی ہوگی، پر ایسا نہیں ہے۔ شوگر بھی کئی پارٹس میں ہے۔ ہم پہلا پارٹس اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی ذیابیطس جو ہے وہ پیدائشی طور پر جو بچوں کو لاحق ہوتی ہے وہ ٹائپ 1 کہلاتی ہے۔ میڈیکل کے اندر بھی وہ اسی چیز کو شو کرتے ہیں کہ پیدائشی جو شوگر ہے وہ ٹائپ 1 ہے، اور یہ بچوں کو انسولین پر انحصار رکھا جاتا ہے۔ اس کا جو ایبریویشن ہے وہ IDDM، آئی سے انسولین، ڈی سے ڈیپینڈنٹ، اور ڈی سے ڈائبٹیز، اور ایم سے میلیٹس۔ تو لبلبہ جو ہے بنیادی طور پہ جو اس میں انسولین نہیں بنا پاتا، کیونکہ لبلبے میں ہارمون والے جو خلیے ہیں، خاص طور پہ بیٹا سیل تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پیدائشی والی شوگر کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب خیالات و قیاسات کے بعد جو دوسرے خلیے لبلبے کے خلیات پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر ڈالتے ہیں۔ اب خودکار جو معمولی رد عمل کہلاتا ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں آٹومیٹک امیون ریئیکشن۔ آٹومیٹک امیون ریئیکشن۔ اب آ جاتے ہیں
टू यानी दोम पर, टाइप 2 पे आ जाते हैं। अब दूसरी शुगर पे आ जाते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी अम्ल तहवील खराबी की वजह से लाहक होती है। अच्छा, इसमें शामिल होकर खुलियात का जो इसमें हज़म के जो मराहिल से गुजरकर ग्लूकोज जो है ब्लड शुगर में तब्दील हो जाती है। यानी शुगर जो है वो ब्लड शुगर में तब्दील हो जाती है। ग्लूकोज का जो ब्लड है ना, शुगर खून में शामिल होकर खुलियात को तवानाई फराहम करती है। अहम हार्मोन जो है ना इसमें इंसुलिन की मदद से पाए तकमील को पहुँचता है। जो इसमें टाइप 2 की बात कर रहा हूँ मैं शुगर की। टाइप 1 में तो अलग है, लेकिन टाइप 2 के अंदर ये है। इंसुलिन के बगैर जिस्म ग्लूकोज हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि खुलियात को तवानाई चाहिए जो कि ग्लूकोज से ही मिलती है होने तक। यानी 40। अच्छा, ये टाइप 2 जो है शुगर, उसकी उम्र बताते हैं हम आपको। ये बच्चों की पैदाइशी टाइप 1 नहीं है, ये 40 साल की उम्र के बाद होती है ज़्यादातर लोगों को। बीच में अगर कोई ख़राबी पैदा हो गई तो हो जाती है, लेकिन 40 साल की उम्र से बालिग अफराद की ज़ियाबतीस कहलाती है ये। यानी एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, यानी इसका नाम जो है एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। अच्छा, इसमें एक और भी मसला आता है जो कि मोटापे के बाइस होती है, वो भी आप नोट फरमा लें, ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़ कहलाती है। अच्छा, इसका जो एब्रीवेशन मैं आपको बताता चलूँ, NIDDM, यानी N से नॉन, I से इंसुलिन, D से डिपेंडेंट, और D से डायबिटीज़, और M से मेलिटस। तो अब इसकी होमियो दवाइयाँ जो हैं वो बेतहाशा हैं, शुगर की अलामात के ऊपर दी जाती हैं। इसमें मैं कुछ दवाइयों का जिक्र कर देता हूँ आपके सामने, वो आप नोट फरमा लें। इसमें जैसे किसी भी वजह से मतलब शुगर हो रही हो, वजह समझ में नहीं आ रही, शुगर का सबब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें हम कौन सी दवाई सिलेक्शन करेंगे, कौन सी दवाई देंगे, तो वो आप नोट फरमा लें। यानी खाली पेट इसको देंगे, आरसम आरस ब्रूम 3x में दे दें इसको, दिन में 3 मरतबा। अच्छा, उसके अलावा नंबर 2 में है, जैसे खून में शुगर की ज़्यादती हो जाए, खून के अंदर जो शुगर की ज़्यादती हो, उसमें बुनियादी तौर पे जो तेज़ी से काम करती है वो आर्सेनिक ब्रूम काम करेगी 3x में। अच्छा, अगर शुगर की वजह से जैसे पेशाब में शुगर की ज़्यादती हो जाए, पेशाब की अगर शिकायत आती है, उसमें शुगर हो जाती है, तो फिर उसमें कौन सी दवाई काम करेगी? उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम बड़ा अच्छा काम करती है, वो 30 की पोटेंसी में आप दिन में 3 टाइम उसको चलाएं। अच्छा, मजमन नोयत का जो ज़ोफ़ मैदे से हो और उस शुगर के बाइस रात को पेशाब ज़्यादा आए, तो उसको ही नोट फरमा लें, एसिड फास्ट इसमें अच्छा काम करती है। अच्छा, अब मतलब एक वजह समझ में नहीं आ रही कि शुगर हो किस टाइप से रही है, तो उसमें यूरिनम नाइट्रिकम 3x अच्छा काम करती है। शुगर के बाद पेशाब में अल्बुमिन खारिज हो तो कैंथर्स 30 भी दे सकते हैं, और जलन हो रही हो पेशाब में तो इसमें बेहतरीन दवाइयों में शुमार होती है। अच्छा, अब शुगर के बायस खाली खारिश हो रही है, जिसमें में बॉडी में खारिश है, तो उसमें आप क्या देंगे? उसमें डोली कॉस 6 दे सकते हैं। अच्छा, शुगर के बाद जोड़ों में दर्दें हों तो लेकेटिक एसिड इसमें बड़ा अच्छा काम करती है, वो 200 के पोटेंसी में आप चला सकते हैं। कब्ज़ की शिकायत हो तो फिर प्लम्बम मेट 30 वो आप दें उसमें, तो वो बड़ा अच्छा काम करेगी। और इसके अलावा गठियाई अलामत पाई जाए, उसके अंदर आपको हेलोनियाज 3x में दें, वो अच्छा काम करेगा। बेतहाशा दवाइयाँ हैं शुगर के ऊपर, बेतहाशा पीप पड़ रही हो तो हाइपर सल्फ 200 में दें, और ज़ियाबतीस के ज़ख्मों में साजेजियम अच्छा काम करती है, और आसाब की वजह से अगर शुगर हो रही है तो एसिड फास अच्छा काम करेगी। पेशाब में बनफशे की सी बू आ रही हो तो थायरोडिनम 200 में देते हैं। मीठी बू आए पेशाब के अंदर तो आरम मेड 200 में अच्छा काम करेगी। नकाहत के हमरा पेशाब ज़्यादा आ रहा हो तो एसिटिक एसिड 30 लाजवाब दवा है, वो आप चला दें उसमें।
پیشاب کرنے کے بعد قطرہ ٹپکے، پیشاب کرنے کے بعد قطرہ ٹپکے تو لیک ویکسینم D6 دے دیں، وہ اچھا کام کرے گی۔ بدہضمی ہو، مرگن غذاؤں کی طلب ہو تو نقص وامے کا 30 دینے سے بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے۔ یہ دوائیاں نوٹ فرما لیں، اور اس کے بارے میں مزید دوائیوں کے بارے میں تفصیلات کرنے کے لیے ہم ایک اور نئی ویڈیو بنا دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔